നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് എന്താ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താ, ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതേപോലെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് 4 കമ്പോണൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. സോ അതാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ്. സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ മീഡിയം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മീഡിയം വെച്ചാണ്. ഏതൊരു മീഡിയത്തിലാണോ അത് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ മീഡിയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത്. സോ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ സെവറൽ വേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, എനർജി കൺവേർഷൻ മെക്കാനിസംസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. സോ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ classification based on transduction medium. So the transduction medium refers to the electrical property that changes in response to a physical quantity such as temperature, pressure, displacement, light or force. So based on this the transducers are classified. ഈ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ മീഡിയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ മീഡിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുമ്പോഴും, അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജീനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം ആക്കുമല്ലോ, ആ ഒരു മീഡിയം ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണ്, ഇപ്പം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ്, ഇപ്പം നമ്മൾ സൗണ്ട് എനർജി പറഞ്ഞു, ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ ഏത് മീഡിയത്തിൽ കൂടാണോ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. So first one is resistive transducers. So resistive transducers operate on the principle that the electrical resistance of a material changes when subjected to a physical stimulus. സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ പറയുന്നത്. സോ ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് മെഷേർഡ് ആൻഡ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ബീങ് മെഷേർഡ്. So the classification of transducers can be classified in several ways based on the principle of operation, energy conversion mechanisms and output characteristics. So the first classification is based on the transduction medium. So the classification is based on which, like, the electrical property changes. So when a physical quantity like pressure, temperature or any other physical quantity is applied, the electrical property changes in that medium. So this is the basics of the transduction classification based on the medium. So it refers to the electrical property that changes in the response to a physical quantity such as temperature, pressure, displacement, light or force. So in this transduction medium based classification, it is again subdivided into 3. These 3 are the resistive transducers, then capacitive transducers and inductive transducers. These are coming below. So what is meant in the transduction medium classification based on transduction medium? It says that when we apply any physical quantity with like temperature or pressure, any other, so there will be a change in the electrical property. So at that time the electrical property changes. So this is the main reason for the classification based on transduction medium. So the first one is resistive transducers. So the resistive transducers operate on the principle that the electrical resistance of a material changes when subject to a physical stimulus. So if we apply any physical quantity like temperature or any other physical quantity, when we apply it, the electrical resistance of a material changes. So this is like we said before that the medium, so here the medium changes here. So this is the classification based on the transduction medium. So a resistive transducer works because its resistance changes when a physical quantity changes. So actually the resistance changes when a physical quantity is applied. So this is the main reason for the resistive transducers. So the variation in the resistance is measured and converted into electrical signal proportional to the quantity being measured. So suppose, for example, if temperature increases, the resistance also changes. We all know that if the temperature increases, the resistance changes. So this is a change where the resistance is converted into electrical energy. So suppose we apply a temperature, the resistance become high. So this, for example, if the resistance become high, this change in the resistance will be converted into the electrical energy. So this is the transduction process being worked here. So the variation in resistance is measured and this variation is being converted into the electrical signals. So the main advantages are, this is very simple in construction and working also, and low cost and high sensitive.
But the disadvantages in the resistive transducers are it is affected by temperature variations, and mechanical wear may occur in some devices. Like suppose if there is any moving part in the system, so these moving part may wear out, or there will be any displacement in the moving parts. So this may mainly affect these devices. So this is an disadvantage of the resistive transducers. So in the capacitive transducers, this is the second type. So the capacitive transducers operate based on the change in the capacitance. So as we said before, in the resistive transducers, the changes occurs in the resistance. So here it is like in the capacitance. So a capacitive transducer mainly work by changing its capacitance. So this mainly happens when the distance between capacitor plates, or the overlapping area, or the material between the plates, that is the dielectric material. So the dielectric constant of the material, any of these things is being changing the distance between these two plates, or any of these things, the capacitance changes in the capacitive transducers. So suppose for example, like in a mobile phone, when we touch anything in the mobile phone, its capacitance changes. So as a result of that, the phone detects our touch. So like that, it's working in the capacitive transducer. So coming to its advantage, it is high accurate because the measurements will be more precise, and also low power consumption and good frequency response. So it only requires little energy, little electrical power, and also it quickly responds to the input. Like if we give any input, it responds quickly by changing the inputs. Coming to the disadvantages, sensitive to electrical conditions. So if any any environmental conditions, like dust or moisture or humidity, for etc., anything of like that occurs, this can influence the output. So this is the disadvantage. So next is the inductive transducer. So the inductive transducers operate on the principle of electromagnetic induction. So here we can see. So here it mainly works on the principle of electromagnetic induction. So ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം അത് കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലോ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വോൾട്ടേജോ ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, പൊസിഷൻ ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോസസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ. സോ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് ഈ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓർ ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിസൾട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ. സോ ഇൻ ദിസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻഡക്റ്റൻസും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോയിലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് ഇത് പൊസിഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. സോ ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് ഒരു കോയിലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ്, ആ കോയിലിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ അതിന് റിസൾട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇൻഡക്റ്റൻസ് മാറും, അപ്പം അതിന് റിസൾട്ടായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ കാണിക്കും. സോ ഒരു കോയിൽ എനർജീസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോമിലാണ് കോയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. സോ ഒരു കോയിലിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി, ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കപ്പാസിറ്റിനാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ കോയിൽ ടു സ്റ്റോർ എനർജി ഇൻ ഫോം ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. സോ ഇപ്പം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ. സോ ഈ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്റ്റൻസിനാണ്, ഈ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലയബിൾ ആണ്, പിന്നെ ഗുഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ്, ആൻഡ് ലോങ് ലൈഫാണ്.
സോ അത് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള പാർട്ടുകളൊക്കെ കുറച്ചായതുകൊണ്ട് ഇതിന് ലോങ് ലൈഫാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ആക്യുറേറ്റ് റീഡിങ്സ് ആണ് തരിക. ആൻഡ് ഗുഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരെ അത് പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ അതുകൊണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ മാറുകയും ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ മീഡിയം. സോ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ 3 എണ്ണം പറഞ്ഞു. റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ്, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വണ്ണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്. സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് 2 ടൈപ്പാണ്. ഒന്ന് ആക്റ്റീവും മറ്റേത് പാസീവും. അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത്. സോ based on the requirement of an external power, transducers are classified into active and passive. ഇവിടെ കൊടുത്ത പോലെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിൽ സപ്പോസ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇവർ സ്വന്തം ഒരു ഓൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ഇവർക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ഒരു പവർ സോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ പവർ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്. കണ്ടോ, പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ബേസിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. സോ ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പവറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. സോ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ്. അതായത് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവർ സ്വന്തമായിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല. ദേ ഡയറക്റ്റ്ലി കൺവേർട്ട് ദ ഇൻപുട്ട് എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. സോ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എനർജി ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവർ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഇവർക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് generate its own electrical output. So these electrical outputs will be generated as a result of the input energy. This input energy will be directly converted into electricity. So there is no need of any external power supply in active transducers. So the main advantage of these active transducers are no external power required, and it's a single operation. So like only few connections and all is needed, and suitable for remote application. So it can be used wherever we need because there is no external power is needed. And the disadvantages of this is that output signal is usually small. So the voltage which will be provided by the active transducers will be very small, like the voltage produces will be very low. So this is an advantage and may require amplification. So since the voltage which they produces or the output signal which they produces will be very low, so നമുക്കത് ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ വീക്ക് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കേണ്ടി വരും. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അത് ഔട്ട്പുട്ടാക്കും. അല്ലാതെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പവറൊന്നും ഇവിടെ കൊടുക്കില്ല. ഇതാണ് ആക്റ്റീവിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ്. സോ കമ്മിങ് ടു ദ പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ്, ഈ പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ആക്റ്റീവിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പാസീവ് വരിക. അപ്പം ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇവർക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് നീഡ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സപ്ലൈ ടു ഓപ്പറേറ്റ്. സോ പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് റിക്വയർ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈ ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ. The physical quantity being measured causes a change in an electrical parameter such as resistance, capacitance or inductance. So ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 സാധനം, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ്, കപ്പാസിറ്റൻസ്, ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ഈ വരുന്ന ചേഞ്ച് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് മെഷർ ചെയ്യും. ഈ വരുന്ന ചേഞ്ചിനാണ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പാസീവിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കണം. സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ പവർ സപ്ലൈ ഇതിന് കൊടുക്കണം. ഈ പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പവർ സോഴ്സ് കൊടുക്കണം. സോ എക്സ്ട്രാ പവർ സോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഈ
ഈ പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസോ കപ്പാസിറ്റൻസോ ഇൻഡക്റ്റൻസോ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ആ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ ആ റെസിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് തന്നെ ഹൈ ആക്യുറസി, ബെറ്റർ സിഗ്നൽ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് വൈഡ് മെഷർമെൻറ്റ് റേഞ്ച്. സോ ഇതിൽ സ്മോൾ ബേസിക് ഭയങ്കര സ്മോൾ തൊട്ട് ലാർജ് വാല്യൂസ് വരെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ സ്ട്രോങ്ങർ ആൻഡ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ഔട്ട്പുട്ട്സും ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ബെറ്റർ സിഗ്നൽ ക്വാളിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. സോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് ഇല്ലാതെ, എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു പവർ കൊടുക്കാതെ ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുതന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറേ സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ വേണം. സോ എഡീഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കണതിന്, അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് മോർ കോംപ്ലക്സ് ആക്കും. ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് എന്താ പറയുക, സിമ്പിൾ ഓപ്പറേഷനാണ്, പിന്നെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് റിമോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് പക്ഷേ കോംപ്ലക്സ് ആണ്, കാരണം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറേ മെഷീൻസും അതിൻ്റെ കുറേ സർക്യൂട്ട്സൊക്കെ കൂടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം മോർ കോംപ്ലക്സും ആവും പാസീവിൽ. സോ ഇവിടെ പാസീവിൽ കണ്ടോ, ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ ഔട്ട്പുട്ടായി മാറുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ സോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പവറൊന്നും കൊടുക്കില്ല. സോ ഇതാണ് പാസീവ് ആക്റ്റീവും. അത് സിമ്പിളാണല്ലോ അല്ലേ.